الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پرسوں ہم نے سٹارٹ کی تھی جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، جس میں سے تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا، باقی ہمارا پڑھنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہ تقاۃ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ اور ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ اس وقت مشرکہ تھیں۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، میری والدہ اسلام سے اعراض کرتی ہیں، یعنی منہ پھیرتی ہیں یا اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات سب کرنے کا حکم ہے، لیکن جو دین کے معاملے میں ان کا کہنا ماننے کا حکم نہیں ہے، جو مشرک اور کافر والدین ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھار پر طعام خریدا اور لوہے کی ایک زرہ گروی رکھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو پاس رہنے والے غیر مسلم تھے ان کے ساتھ تعلقات بالکل ہی کٹ آف ہوں، بلکہ اس طرح کے معاملات نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے بھی ثابت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کر رہی ہوں کہ ایک یہودی کا لڑکا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی ان کی عیادت کے لیے بھی گئے۔ اب کافروں اور ظالموں اور بد عقیدہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرم رویہ اور ملائمت کے ساتھ پیش آنا، ان سے میٹھی باتیں کرنا، ان سے ہنستے مسکراتے رہنا، خوشی سے ملنا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان ان کی اذیت رسانی، بد زبانی اور ان کے ہاتھوں بے عزتی سے محفوظ رہے، اور یہ کفار سے دوستی محبت کے حکم میں نہیں آتا جو کہ ممنوع ہے، بلکہ یہ تو جائز ہے اور مسنون ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتوں میں سے کوئی خصلت بھی نہ ہو، اس کے عمل میں کسی قابل ذکر چیز کا گمان نہ کرو۔ خوف خدا جو اس کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکے، حلم جس کی وجہ سے وہ جاہل سے باز رہے، اور وہ خلق جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت طلب کی، اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ تھی، یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھیں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स अपनी कौम का बुरा आदमी है। फिर आपने इसको इजाज़त दे दी और इससे बहुत ही नरम गुफ्तगू की। जब वो चला गया तो मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसके बारे में जो फरमाया था, फिर आपने इसके साथ इतनी नरमी के साथ बात क्यों की? आपने फरमाया, ए आयशा, लोगों में सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी बद कलामी की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ दें। तो ये समझे अपने आप की अपनी हिफाजत के लिए भी है कि इंसान जो है दूसरे के शर से महफूज रहे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम बाज लोगों से हंसकर मिलते हैं और हमारे दिल इन पर लानत करते हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि यानी बदतरीन इंसान उनको कहा गया है जो बद कलाम है और बद जुबान है और दूसरे का लिहाज नहीं करते। कोई उनके घर आ जाए तब भी उसके साथ बद कलामी से पेश आते हैं और अगर वो खुद कहीं चले जाएं तब भी बद कलामी का ही मुजाहिरा करते हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखें। तो ये जो लेकिन इस हद तक की नरमी दुरुस्त नहीं है जिसकी दीनी हमीयत जो है वो जाती रहे और गुमान जो है वो बदल जाए, इससे दीन की हिफाजत ना रहे। बल्कि ये फरमाया गया कि नरमी दीन की हिफाजत और जालिमों से बचने के लिए जो नरमी की जाए वो मदारात है और ज़ाती जो फ़ायदे हैं और तलबे दुनिया है और लोगों से फ़वाइद हासिल करने के लिए अगर दीन के मामले में नरमी कर दी जाए तो वो मदाहनत है, वो दुरुस्त अमल नहीं है जिसकी ममानत की गई है, मना फरमाया गया है। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, और जिसने ऐसा किया यानी काफिरों से दोस्ती रखी, वो अल्लाह की हमायत में बिल्कुल नहीं है, माँ सवाए इसके कि तुम इनसे बचना चाहो, बचाव करना चाहो। तो इस हवाले से लफ्ज तुकाह इस्तेमाल हुआ है। तुकाह के माना देख लेते हैं क्या है। तुकाह की तारीफ ये है कि जान, इज्जत और माल को दुश्मनों के शर से बचाना। और दुश्मन यहाँ दो किस्म के हैं, एक वो जिनकी दुश्मनी दीन के इख्तलाफ की वजह से है, जैसे काफिर और मुसलमानों की आपस की दुश्मनी दीन के इख्तलाफ से है। दूसरे वो हैं जिनकी दुश्मनी दुनियावी दुनिया के मामलात की वजह से हो, मसलन माल है, मता है, सल्तनत है, अमारत है, इसकी वजह से अगर दुश्मनी है तो तकाह की जो पहली किस्म आ जाएगी जो दीन के इख्तलाफ की वजह से दुश्मनी है। इसका शरई हुक्म ये है कि हर वो मोमिन जो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ मुखालफीन के गलबे की वजह से इनके लिए दीन का इजहार करना मुमकिन ना हो, इस पर इस जगह से ऐसी जगह हिजरत करना वाजिब है जहाँ वो दीन का इजहार कर सके। यानी खुद जानबूझकर वहां ना बैठा रहे कि अब मैं इधर ही बैठा रहूंगा और मैंने अपने माल असबाब नहीं छोड़ने, बल्कि जहाँ के वो दीन का इजहार ही नहीं कर सकता, आराम खुले आम नमाज नहीं पढ़ सकता और दीगर इबादात जो हैं अदा नहीं कर सकता, इसके लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं कि वो दीनी दुश्मनों की सरजमीन में रहे और अपने ज़ोफ का उज़र ज़ाहिर करके अपने दीन को छुपाए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। अगर हिजरत ना करने में इनका कोई उज़्र शरई हो, मसलन वो लोग बच्चे, औरतें और नाबीना हों या कैद में हों, या इनसे मुखालफिन ने ये कहा हो कि अगर तुमने हिजरत की तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे या तुम्हारी औलाद या तुम्हारे माँ बाप को कत्ल कर देंगे, ख्वाह इनकी गर्दनें उड़ा दें या इनको कैद में रखकर भूखा मार दें, और इस बात का गुमान हो कि वो अपनी धमकी को वाक़यतन अमली जामा पहनाएंगे, इस सूरत में इनके लिए काफिरों की सरजमीन में रहना जायज़ है और बकदर ज़रूरत तुकाह करके इनकी मुवाफ़क़त करना दुरुस्त है। इस पर वाजिब ये है कि वो इस इलाके से निकलने का हीला तलाश करें और अपने दीन की हिफाजत के लिए वहाँ से निकल भागें। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कुरान पाक में जब कोई मुसलमान कफ़ार के इलाके में हो और इसको दीन के इज़हार के सबब अपनी जान, माल और इज़्ज़त का ख़तरा हो तो इस पर इस इलाके से हिजरत करना वाजिब है। तुकाह करना और कफ़ार की मुवाफ़क़त करना जायज़ नहीं है। इस पर दलील है जी सूरह अन-निसा की आयत नंबर 97-99।
हमारा इसको चाहते हैं मोबाइल दे ये है तो अंदर है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह निसा की आयत नंबर 97 से 99 तक है कि बेशक जिन लोगों की जानें फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे, फरिश्ते इनसे कहते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं हम ज़मीन में बड़े बेबस थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बुरा ठिकाना है। मगर वो लोग जो वाकई बेबस और मजबूर हैं, वो ऐसे मर्द, औरतें और बच्चे जो निकलने का कोई हीला नहीं पाते और ना ही रास्ते से वाकिफ हैं, तो मुमकिन है कि अल्लाह इनसे दरगुजर फरमाए और अल्लाह बहुत माफ़ फरमाने वाला, बेहद बख्शिश फरमाने वाला है। जबरन और किराह की सूरत में जान बचाने के लिए तकाह पर अमल करने की जो है रुख्सत है, इजाज़त है, और तुकाह को छोड़ना जो है वो दुरुस्त नहीं है। हसन बसरी रवायत करते हैं कि मुसलमा कज़ाब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के 2 साहब को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं? इसने कहा हाँ। फिर पूछा, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इसने कहा हाँ। तो इसने इसको रहा कर दिया। फिर दूसरे को बुलाकर पूछा, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? इसने कहा हाँ। पूछा, क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इसने कहा मैं बहरा हूँ। और 3 बार सवाल के जवाब में इसने यही कहा। मुसलमान ने इसका सर तन से जुदा कर दिया। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंची तो फरमाया, जो शख्स कत्ल हुआ और अपने सिद्क और यकीन पर गामजन रहा, इसने फजीलत को हासिल किया, इसको मुबारक हो। दूसरे ने रुखसत पर अमल किया, इस पर कोई मुलामत नहीं है। यानी अगर उसने तुकाह को जो है इख्तियार किया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को उसकी जो है उसके जुल्म से बचाने के लिए उसने इस तरह का मामला किया, तो उस पर उसको रुखसत है उस चीज़ की। तुकाह की दूसरी किस्म, यानी जब मालो मता और अमारत की वजह से, दुनियावी मामलात की वजह से लोगों से अदावत हो, तो इसमें उलमा इकराम का इख्तलाफ है कि इस सूरत में आया हिजरत वाजिब है या नहीं। बाज़ उलमा ने कहा इस सूरत में भी हिजरत वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 198 है, 195 है। दूसरी दलील ये है कि माल को ज़ाया करने की भी शरीयत में मुमानत है। बाज़ उलमा ने कहा कि किसी दुनियावी मसलहत की वजह से हिजरत वाजिब नहीं होती, और बाज़ ने तो ये कहा कि जब अपनी जान या अपने रिश्तेदारों की जान का या अपनी और उनकी इज्जत का खतरा हो तो हक ये है कि हिजरत वाजिब हो जाती है। ये मुख्तलिफ रवायात हैं इस हवाले से। इमाम अबू हनीफा के साहब ने ये कहा है कि तुकाह अल्लाह की तरफ से रुखसत है और इसको छोड़ना जो है वो अफजल है। किसी शख्स को कुफर पर मजबूर किया जाए और वो कुफर ना करे, हत्ता कि इसको कत्ल कर दिया जाए, तो वो इस शख्स से अफजल है जो जान बचाने के लिए तुकाह का जो है ना मुजाहरा करे। दर्जात हैं उसके हवाले से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप ही कुल फरमा दीजिए मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या तुखफू मा फी सुदूरिकुम औ तुबदूहु यालमुल्लाह व यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमा दीजिए नबी करीम अलैहिस्सलाम, अगर तुम छुपाओगे जो तुम्हारे सीनों में है या तुम उसे जाहिर करोगे, अल्लाह तो उस सब को जानता है। व यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द,
اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ ظاہری اور باطنی موافقت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا، اور جان مال اور عزت کے خطرے کے وقت ان سے تقاہ یعنی بچنے کے لیے ظاہری موافقت کی اجازت دے دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید فرمائی ہے کہ تقاہ کے وقت اگر ان سے باطنی موافقت کی تو اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، یعنی اگر اندر کھاتے میں تو تمہارا دل انہی سے ملا ہوا ہے اور صرف ظاہراً تم اس طرح کا کوئی مظاہرہ کر رہے ہو، تو اللہ تو دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ دلوں کے حال کو جاننے والا بھی ہے، اور پھر معصیت یعنی نافرمانی پر پکڑ کرنے والا بھی ہے، اس پر قدرت رکھتا ہے پوری۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یوم جس دن تجد کل نفس ما عملت، ہر نفس اس وہ دن جس میں ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو حاضر پالے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی حاضر پائے گا، اور یہ خواہش کرے گا کہ اس شخص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یہاں پہ وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے اور ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ اس آیت میں کے پہلے حصے میں ترہیب ہے اور دوسرے حصے میں ترغیب ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنی کی ہوئی نیکی اور برائی کو حاضر پالے گا۔ اس پر یہ سوال ہے کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال تو اس سے صادر ہونے کے بعد باقی نہیں رہتے، پھر قیامت کے دن یہ اعمال کیسے موجود ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال جو ہے وہ موجود ہو جائے گا، جیسے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور مجادلہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا، پھر ان کے کیے ہوئے کاموں کی ان کو خبر دے گا۔ اللہ نے ان سب کو محفوظ کر لیا ہے اور وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اور کر کے بھول جاتے ہیں، ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز جو ہے نوٹ کی ہے، درج کی ہے۔ مومن جن گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیفہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ متوقع ہے کہ جن گناہوں پر بندے نے توبہ کر لی ہے وہ اس سے مستثنا ہو گئے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے کیے ہوئے عمل کی جزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال کی آیت نمبر 7-8 میں فرماتے ہیں، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزا کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کی سزا کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ اس میں وعید کا بیان ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ وعید کے بعد وعدے کا تذکرہ کر دیا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، اور جو وعدہ ہے اس میں رؤوف جو ہے وہ بڑے مبالغے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، جو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کی وعید پر اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسعت قدرت کا ذکر کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ وہ ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی چیز پر پکڑ کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، سو اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے رؤوف ہونے کا ذکر کیا، کیونکہ وہ بندے کے گناہوں پر فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ وہ بندے کو اللہ سے توبہ کرنے اور اس گناہ کی تلافی اور تدارک کی مہلت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عباد کا لفظ استعمال کیا ہے،
کہ وہ اپنے عباد پر رعوف ہے، اور قرآن مجید میں عباد کا لفظ زیادہ تر نیکوکاروں کے لیے آیا ہے، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 39-40 ہے، اور میں ضرور ان سب کو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کیا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا ماں سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چن لیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار اور فساق کی وعید کا ذکر کیا، پھر مومنین اور صالحین کے لیے وعد کو ذکر کیا۔ وعد سے مراد جزا کا وعدہ ہے، اور یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کفار اور نافرمان کو سزا دینے والا ہے، اسی طرح جو فرما بردار ہے اور جو احسان کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 30 کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جی سورہ آل عمران کی 31 ہے، جی 31 ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی پس میری پیروی کرو، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ تم سے بخش دے گا، اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور صرف اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت تھی، جبکہ بعض کفار بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ سے محبت کی علامت نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ جو آپ کا پیروکار ہے وہی اللہ کا اصل محب ہے، محبت کرنے والا ہے، اور جو آپ کی پیروی سے محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہے۔ مخلوق کے کمال درجے کی جو بلندی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا جو اس کا حق ہے، فرض ہے جو اس کا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایات یہ ہیں کہ وہ ان سے محبت کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے ساری مخلوق پر یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ امام احمد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی امر جائز نہ ہوتا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع واجب ہے، تو جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب اور ان کے امتی ہیں، ان پر تو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بطریق اولا واجب ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ ان کا پہلا فرض ہے کہ وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں اور ان کی اطاعت میں آ جائیں۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا
जब तुम में इब्ने मरियम का नजूल होगा और अमाम तुम ही में से होंगे। सो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे तो इनकी मिल्लत, इनके दीन के जो लोग हैं, उनके दीन के पैरोकारों पर तो बतरीके ऊला वाजिब है कि वो हमारे रसूल हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। अल्लाह ताला ने पहली आयतों में वईद के साथ जो है लोगों को नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की दावत दी, और अब एक और तरीके से इनको आप पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है, और वो ये है कि यहूद ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के बड़े महबूब हैं। तो ये आयत नाजिल हुई कि आप कहिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा दें कि मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो। दूसरी रवायत ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिदुल हराम में गए, वहाँ कुरैश जो थे वो बुतों को सिजदा कर रहे थे। आपने फरमाया जवात कुरैश, बाखुदा तुम मिल्लत इब्राहीम की मुखालफत कर रहे हो। कुरैश ने जवाब दिया, हम अल्लाह की मोहब्बत में इनकी इबादत कर रहे हैं ताकि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो ये आयत नाज़िल हुई कि आप कहिए कि अगर आप कहिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तबा करो। एक और रवायत भी है कि ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह की मोहब्बत में मसीह की ताज़ीम करते हैं। तो ये आयत नाज़िल हुई। खलासा ये है कि तुम फरीक भी अल्लाह की मोहब्बत के जो भी फरीक अल्लाह की मोहब्बत का मुदई है, दावेदार है, इसकी रज़ा और इसकी अताअत का तालिब है, तो आप इससे कह दीजिए कि अगर वाकई तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो अल्लाह के हुक्म को मानो और उस पर अमल करो। और अल्लाह का हुक्म ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा की जाए। इंसान जिस कदर भी जिस चीज़ को अपने गुमान के मुताबिक अच्छा गुमान करे, इस चीज़ के इरादे करने को मोहब्बत कहते हैं। इसकी 3 सूरतें हैं। इंसान लज्जत की वजह से मोहब्बत करता है, जैसे इंसान उम्दा खानों, हसीन औरतों से मोहब्बत करता है, और कभी इंसान नफ़े की वजह से मोहब्बत करता है, जैसे इंसान जो हुक्मा हैं उनसे मोहब्बत करता है, और कभी इंसान फजल और कमाल की वजह से मोहब्बत करता है, जैसे कि इंसान उलमा और औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बहादुरों और सखियों से मोहब्बत करते हैं, और मुल्क और कौम के नुमाया काम करने वालों से मोहब्बत करते हैं, यानी वो हीरो बन जाते हैं मुआशरे के, उस कौम के। एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देने को भी मोहब्बत कहा जाता है। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 3 है, जो लोग दुनियावी जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह ताला जो बंदे से मोहब्बत करता है इसका मानी है वो इन पर इनाम और इकराम करता है, इसको अपनी रहमत और मग़फ़िरत से नवाजता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने बंदे से। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 से अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, यानी इनको सवाब अता फरमाता है। और जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो इसका माना और मफ़हूम ये है कि बंदा अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह की रज़ा का तालिब है। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक मैं इसके नज़दीक इसके वालिद, इसकी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। अहले अरब के नज़दीक किसी चीज़ के इरादा और इसके कसद को मोहब्बत कहते हैं। अज़हरी ने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत का माना ये है कि इनकी अताअत की जाए और इनके अहकाम पर अमल किया जाए, और अल्लाह ताला की बंदे से मोहब्बत ये है कि इसको अपनी मग़फ़िरत से नवाजे। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक वो काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इसका मानी ये है कि वो काफिरों को नहीं बख्शेगा। सहल बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह से मोहब्बत की इलामत कुरान से मोहब्बत करना है, और कुरान से मोहब्बत की इलामत नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की इलामत सुन्नत से मोहब्बत करना है, और इन सब से मोहब्बत की इलामत आखिरत से मोहब्बत करना है, और आखिरत से मोहब्बत की इलामत ये है कि कदरे ज़रूरत के वक्त
قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھے، یعنی دنیا کے ساتھ رغبت نہ رکھیں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہو وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، یہ کہ اسے اللہ اور اس کا رسول باقی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور وہ جس شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ ہو۔